салом бинандагони гиромӣ, ин барнома иттилоъоти ахбор аст ки мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардад. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон давоми солҳои соҳибистиқлолӣ ба соҳаи маориф диққати ҳамаҷониба дода бо мақсадҳои беҳсозии сатҳу сифати таълим ва омӯзиши илмҳои замони муосир тадбирҳои заруриро амалӣ месозад. махсусан имсол ки Тоҷикистон аз 30-солагии истиқлоли давлатӣ истиқбол менамояд, дар доираи тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ садҳо муассисаи нави таълимӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. дар ҳамин замина имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар маҳаллаи Меҳрободи ноҳияи Синои пойтахт муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 133-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. гузориши Муҳиддини Муҳаммаддовуд ва Холмуҳаммади Давлат. 1 сентябри соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар маҳаллаи Меҳрободи ноҳияи Синои пойтахт муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 133-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ ба фаъолияти муассисаи навбунёди таълимӣ оғоз бахшида шуд. мавриди зикр аст ки мактаби замонавии бошукӯҳ дар партави сиёсати маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба истиқболи сазовори ҷашни бошукӯҳи миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва иқдомҳои бунёдкоронаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо мақсади фароҳам овардани шароити арзандаи таълим барои насли ояндаи миллат аз тарафи соҳибкори ватанӣ, директори ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Моҳирсемент Баҳриддин Ҷурахонов бо тарҳи муосир ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалӣ сохта шудааст. муассисаи таълимӣ аз 4 қисми ба ҳам пайвасти 4 ошёна иборат буда барои 2560 нафар хонанда дар 2 баст пешбинӣ гардидааст. муассисаи замонавии таълимӣ дорои 38 синфхонаи барҳаво аз ҷумла кабинетҳои фаннии химия, физика, математика, астрономия, табиатшиносӣ, биология, география, синфхонаҳои лингафонӣ, нақшакашӣ, таълими меҳнат барои писарон ва духтарон, синфхонаҳои компютерӣ, омодагии дифои ҳарбӣ, толори мусиқӣ ва хореографӣ, озмоишгоҳҳо, китобхона бо толори барҳавои хониш, китобхонаи электронӣ, ҳуҷраҳои корӣ барои омӯзгорону кормандони муассиса ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо хонандагону омӯзгорони муассисаи таълимии навбунёд суҳбати озоду самимӣ оростанд. рӯзи хуаниш муборак, табрик. дарси соҳа муборак шавад. мактаби нав муборак шавад. ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ муборак бошад. ба муносибати ҷашни 30-солагӣ ягон шеър аз ёд кардем. جشن استقلال ما بادم مبارک دوستان بخت ما اقبال ما بادم مبارک دوستان سروری ما تاج وحدت بر سر تاجیک ما تاج زرین خال ما بادم مبارک دوستان مادری ما شاد گشت و شاد شد اطفال ما خنده اطفال ما بادم مبارک دوستان جشن دولت داری ما رمز استقلال ماست رمز استقلال ما بادم مبارک دوستان جشن استقلال ما بادم مبارک دوستان بخت ما اقبال ما بادم مبارک دوستان. احسان چه نام داری؟ ابراهیم. صنفی چند میخونی؟ صنفی 4A. آینده چی میشه؟ کارمند حفظ حقوق. کارمند حفظ حقوق؟ ملیسا؟ نه. شعر بسیار میدانی؟ کتاب میخونی؟ در آزمون اشتراک کردی؟ جای چندم گرفتی؟ جای 3 جای 3 در ناحیه؟ یا شهر؟ ناحیه. موفقیت.
робия ҳакимова хонандаи синфи ҳаштуми ҳамин муассисаи таълимӣ буда соли дуюм аст дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст иштирок мекунад. ӯ аз осори мутолиа кардаи худ ва иштирок дар озмуни мазкур ки бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамасола ташкил ва баргузор мегардад иттилоъ дод. سلام ای پیشوا مرد خداداد بکردی از سری نو کشور آباد همه احسن همه خانیم تحسین با اون فرزان مادر که تو رازاد احسن چه نام داری؟ رابیا حکیم رابیا؟ رابیا نام بسیار رابیا آرزو چی است برای؟ من میخواهم که حقوق‌شناس شوم. حقوق‌شناس شوی؟ بسیار میخواستم که در درد اینجوری آزمون وارد بکنم. من باور کامل داشتم که اینجا وارد می‌آیم ولی متأسفانه وارد نشدم. وزیر وارد در آزمون جمهوری اشتراک کند داشته سنجد. خیالی طبیعی در اشتراک کند. می‌سرایم مسندی بالای استقلال. می‌درمد خورشید از فردای استقلال. زیر باری منتی غیر بودن تخت است. کامی ما شیرین شد از حبلای استقلال. خوشبختانه با سپارش سرور دولت در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک میکنم. من زیاده از 600 افسانه، 200 کتاب، 200 شعر از خود کردم. مینداری خود را به پیشوای معظم ملت میرسانم که ما نورسان و جوانان را دستگیری میکند. дар мактаби мазкур барои омӯзгорон ва хонандагоне ки имконияташон маҳдуд аст лифти замонавӣ насб гардидааст. дар ҳуҷраҳои озмоишгоҳии мактаб асбобу аёниятҳои дарсӣ мавҷуданд ки барои дар амал гузарондани таҷрибаҳои гуногун хонандагон аз онҳо бо самар истифода мебаранд. дар синфхонаи барҳавои компютерӣ ки бо муосиртарин дастгоҳҳо муҷаҳҳаз аст хонандагон имкон доранд аз нозукиҳои кор бо технологияи иттилоотӣ бохабар бошанд. ما آموزگاران جوان از سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نیروی تازه گرفته کوشش می‌نماییم که بهر بلند برداشتن سطح و صفت دانش خوانندگان تمام مهارت و ملکه خود را صرف نماییم. از نام همه آموزگاران مؤسسه و پیشوای ملت بهر تقدیم چنین مؤسسه زیبا و معاصر اظهار منتداری می‌نمایم. дар синфхонаҳои барҳавои таълими меҳнат ки бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ таъмин аст хонандагон дуретгарӣ, кандакорӣ, духтани сару либоси миллиро омӯхта бо роҳнамоии омӯзгорон таомҳои гуногун омода менамоянд. از اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب عالی امامعلی رحمان خیلی منتدارم که با ما در عرفه جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان چنین مؤسسه نو زیبا و زمانوی و با تمام تجهیزات زمانوی مهیا کرده شده را به ما تحفه کردند. ما خوانندگان خیلی خوشحال از آن شدیم که سال نو خوانش را در چنین مؤسسه زیبا آغاز می‌نماییم. ما خوانندگان وعده می‌دهیم که مؤسسه را با بهای خوب و اعلی ختم کرده بر وطن خود صادقانه خدمت می‌نماییم. ما در این سیمخانه با تمام تجهیزات‌های زمانوی و پررنگی تأمین می‌باشیم و نازک‌های چهوری و یکچند نمود دوختن لباس‌های ملی را می‌آموزیم. дар умум дар аксар синфхонаҳои таълимгоҳ муосиртарин шароит барои илмомӯзӣ аз ҷумла видеопроектор бо тахтаҳои электронӣ мавҷуд аст. ёдовар мешавем ки 9 ноябри соли 2018 президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ барои бунёди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 133 дар маҳаллаи меҳрободи ноҳияи синои пойтахт санги асос гузошта буданд. он рӯз ба президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон лоиҳаҳои 7 мактаби нав дар ҳудуди шаҳри душанбе муаррифӣ карда шуд ки муассисаҳои
муассисаҳои таълимӣ барои 17080 ҷойи нишаст пешбинӣ гардиданд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 133 дар ноҳияи Сино аз ҷумлаи муассисаҳои мазкур буда, дар муҳлати муқарраршуда бо сатҳу сифати баланд сохта ба истифода супорида шуд. акнун хонандагон бо истифода аз муосиртарин шароити илму ҳунаромӯзӣ дар ин таълимгоҳи боҳашамати замонавӣ таҳсил мекунанд. бо мақсади ҳифзи саломатии хонандагону омӯзгорон ва омӯзиши вазъи равонии онҳо дар муассиса ҳуҷраҳои алоҳидаи равоншиносӣ ва тиббӣ сохта шуданд, ки бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурии кӯмаки аввалияи тиббӣ муҷаҳҳаз мебошанд. барои таъмини бехатарӣ ва назорати ҷараёни таълим дар дохил ва атрофи бинои муассисаи таълимӣ камераҳои назоратӣ насб гардидааст. ҷиҳати тарғибу ташвиқи бештари варзиш ва ба ин восита ташаккули тарзи ҳаёти солим дар муассисаи таълимӣ толори бошукӯҳи варзишӣ сохта шудааст. дар толори варзишӣ асосан бозиҳои футболи хурд, волейбол ва баскетбол гузаронда мешаванд. ҳамчунин дар саҳни муассиса майдончаи муосири варзишӣ низ бунёд гардидааст, ки хонандагон дар он ба бозии футбол машғул мешаванд. бо мақсади ташкил ва баргузор кардани ҷамъомаду чорабиниҳои гуногуни оммавиву фарҳангӣ дар таълимгоҳ толори барҳавои маҷлисӣ бо 220 ҷойи нишаст сохта шудааст. маҷлисгоҳ бо мизу курсии босифат ва дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз буда бо санъати миллии меъморӣ оро ёфтааст. дар ошёнаи якуми бинои муассиса ошхона мавҷуд аст, ки барои 200 ҷойи нишаст пешбинӣ гардидааст ва дар он барои таълимгирандагон ғизоҳои гарму болаззат пешниҳод мегардад. дар мактаб барои таълиму тарбияи хонандагон 60 нафар омӯзгори соҳибтахассус кору фаъолият менамоянд. ин муассиса бо тамоми шароитҳои замонавӣ хонандагонро ба илм фаро мегирад. синфхонаҳо ба талаботҳои замона ҷавобгӯ мебошанд. аз фурсат истифода бурда аз номи ҳамаи омӯзгорон ва хонандагони муассисаи мазкур миннатдории худамонро ба сарвари кишварамон, пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон изҳор менамоем. ҷавобан ба ин ғамхориҳо сидқан меҳнат мекунем ва хонандагонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия менамоем. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид карданд, ки аз шароитҳои муҳайё гардида дар муассисаи нави таълимӣ омӯзгорону хонандагон бо самар истифода намуда ба омӯзиши пурраи барномаҳои таълимӣ, хусусан фанҳои дақиқ, кор бо техникаву технологияи муосир ва омӯзиши забонҳои хориҷӣ аз ҷумла русӣ ва англисӣ дар доираи 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф солҳои 2020-2040 диққати ҷиддӣ зоҳир намоянд. омӯзгорону хонандагон бунёди муассисаи нави таълимиро ташаббуси ибратомӯз ва ғамхориҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба соҳаи илму маориф арзёбӣ намуданд. бояд тазаккур дод, ки қаблан сокинони маҳаллаи меҳрободи ноҳияи Сино фарзандони худро барои таҳсил ба муассисаҳои таълимии шаҳраку маҳаллаҳои атроф бурда роҳи дарозро тай мекарданд. акнун мушкилоти ҷойдошта пурра бартараф гардида беҳтарин шароити таълиму тарбия барои онҳо фароҳам оварда шуд. ҳамин хидматсаи боҳашамадро барои мо сохтанд, барои фарзандони мо, ки дар оянда онҳо азоб накашанд. не ин ки як маҳаллаи меҳробод, чунки дар ин ҷо боз ду маҳаллаи боло соҳиби як мактаби замонавӣ шуданд. солҳои тӯлонӣ ҳамаи падару модар дар тарфиши ҳамин фарзандон буданд, чунки аз роҳи калон мегузаштанд. ҳама хурсанд. аз номи сокинони ҳамин маҳалла миннатдории хешро аз пешвои миллат ҷаноби олии муҳтарам эмомалӣ раҳмон баён мекунем. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки ба мо дар рӯзи дониш чунин муассисаи зебо тӯҳфа намуданд. ман ваъда медиҳам, ки дар ин муассиса бо баҳои аъло таҳсил намуда дар оянда бар ватани азизу хеш хизмат менамоям. қаблан мо дар муассисаи рақами 33 мехондем, ки роҳ дур буд, аз роҳи калон мегузаштем. ҳоло бошад мо дар маҳаллаи худамон дар чунин муассисаи зебо таҳсил менамоем. барои босифат ба анҷом расондани корҳои сохтмонӣ дар муассисаи нави таълимӣ беш аз 100 нафар мутахассисони маҳаллӣ ҷалб гардида дар ҷараёни корҳои бунёдӣ масолиҳи баландсифати сохтмонии ватанӣ истифода гардидааст. бо дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ширкати мо тасмим гирифт, ки мактаби наву замонавӣ сохта ба истифода диҳад ва имрӯз хушбахтона дар рӯзи дониш ифтитоҳ гардид.
و ما میندارگی خود را به جناب عالی و رئیس شهرمان رستم امومالی میرسانیم برای دستگیری به واسطه صاحبکاران. نیتی که ما داشتیم جامعه عمل پوشید و امروز مکتبی که شرکت ما ساخته است دارای زیاده از 110 صنف‌های تعلیمی میباشد. همه نمود تجهیزات ها وصل کرده شده است. همه محصولاتی که تا این زمان در این مکتب برای ساختمان استفاده شده است استحصالات وطنی میباشد. فرشایی که در این مکتب استفاده شده است اصلا چوبی میباشد که برای سالهای زیاد خدمت نمودن برای خوانندگان و به هم برای از حساب اکولوژی پاکیزه بی‌ضرر میباشد استفاده شده است. و درهایی که ما نصب کردیم همش از شرکت وطنی میباشد. در رفت کارهای ساختمانی زیاده از 100 نفر کارگران ساختمانچیان محل در اینجا با جای کار خوراک دائمی، معاش دائمی تامین شدند. راهبریت شرکت ما در آینده هم نقشه دارد که هر دستور و هدایت هایی که جناب عالی میدهد سرمشق کار خود کرده و برای آبادی و زیبایی کشورمان سهم خود را گذارد. با اطلاع مسئولان در سال تحصیل 2020-2021 در حدود شهر دوشنبه 182 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی موجود بوده. در آنها 253205 نفر خواننده به تحصیل فرا گرفته شدند که به آنها 11080 نفر آموزگار از فن‌های گوناگون درس میگویند. هدف از بنیاد و در روز دانش به استفاده سپاریدن باز یک مؤسسه نوی تعلیمی در شهر دوشنبه این ادامه منطقی سیاست معارف پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان و توجه پیوسته رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه برای رشد ساحه معارف و به این واسطه بهتر نمودن سطح و صفت تحصیلات، جاری کردن اصولهای نوی تعلیم و تربیت خوانندگان بالیاقت در روحیه علم دوستی می باشد. پیشوای ملت محترم امومالی رحمان اثنای شناسایی با شرایط‌های مهیا شده در انشاءات تعلیمی نوبنیاد با سطح و صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده با صاحبکار وطنی برای سهم گذاشتن در روند آبادانی و سازندگی و بنیاد مکتب معاصر با شکوه اظهار سپاس کردند. در همین جا صاحبکار وطنی اقدام گرفت که باز یک مؤسسه نوی تعلیمی برای 2400 نفر خواننده در دو بست در شهر دوشنبه در دوام 3 سال ساخته به استفاده می‌دهد. صحن و اطراف بینای نوی مؤسسه تعلیمی سبز و خرم بوده، درختان سایه افکن و گل و بوته‌های آرایشی موسمی شناخته شده است. حفظ اجتماعی اهالی مخصوصا دستگیری قشر نیازمند جامعه از جمله یتیمان و بیپرستاران در مد نظر حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشتن نسبت به این قشر جامعه پیوسته غمخوری ها ظاهر کرده می شود. امروز با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی در ناحیه سینای پایتخت بینای خوابگاه مؤسسه دولتی تحصیلات میانه عمومی مکتب اینترنت رقم 1 برای کودکان یتیم و بیپرستار شهر دوشنبه افتتاح کرده شد. پرزیدنت مملکت محترم امومالی رحمان پس از شناسایی پررو با شرایط خوابگاه نو با 500 نفر تربیت گیرندگان مؤسسه های اینترنتی شهر دوشنبه صحبت آزاد و صمیمی انجام دادند. گزارش همکاران ما. 1 سپتامبر سال 2021 اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی در ناحیه سینای پایتخت بینای خوابگاه مؤسسه دولتی تحصیلات میانه عمومی مکتب اینترنت رقم 1 برای کودکان یتیم و بیپرستار شهر دوشنبه را مورد استفاده قرار داده با تربیت گیرندگان آن صحبت آزاد و صمیمی انجام دادند. بینای خوابگاه برای 375 نفر در اساس دستور و راهنمایی‌های به واسطه سرور دولت محترم امومالی رحمان با اقدام صاحبکار وطنی وکیل شهری راهبر جمعیت دارای مسئولیت محدود سرمنزل محمود جان مرادوف به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان جوابگو به طلبات معاصر ساخته شده است. بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و در دایره دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت محترم امومالی رحمان که ضمن بازدید از مکتب اینترنت رقم 1 شهر دوشنبه سال 2018 داده بودند خوابگاه را ساخته به استفاده دادیم. خوابگاه با تمام شرایط مجهز گردیده شده است. کودکان می توانند آزادانه آرامانه استراحت خود کنند. ما صاحبکاران وطنی باید سهم خود را برای آبادی گلگوشکان وطنی از زمان گذرانیم.
انشاءات نوبنیاد از 4 آشیانه و تاخانه عبارت بوده در مساحت 1 هکتار زمین قامت افراخته است. کارهای ساختمانی در انشاءات ماه اپریل سال 2019 در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه آغاز گردیده در مهلت معین گردیده با سطح و صفت بلند به انجام رسانیده شد. بینای خوابگاه از 45 حجره خواب، حجره‌ها برای مربیان، مدیر، پاسبان و دیگر اتاقهای یاری رسان عبارت بوده با تمام شرایط ضروری تامین می باشد. انشاءات همزمان دارای لیفت زمانوی است. در هر یک حجره خواب برای باشندگان رختهای خواب، جای شستشوی بدن و دیگر شرایط لازمه مهیا بوده بنا با تمام قاعده‌های بی‌خطری از جمله کامراهای نظارتی تامین می باشد. خوابگاه دارای نقطه مخصوص گرمیدهی می باشد که در فصل زمستان گرمی تمام حجره‌ها را تامین می کند. ما خیلی شاد و خرسند از آن هستیم که در عرفه جشن 30 سالگی استقلالیت وطن محبوبمان، پیشوای معظم ملت، پدر غمخوار ما را چون همیشه عیادت نموده. این بار برایمان چنین خوابگاه زمانوی دارای تمام شرایط‌های ضروری زندگی و روزگار را هدیه نموده است. از این رو ما تعلیم گیرندگان با باوری کامل گفته می توانیم که نزدیکی‌های مهمترین کسب‌های معاصر جهانی را از خود نموده، متخصصان بلند اختصاص گردیده به وطن عزیز و مهربانمان خدمت می‌نماییم. هر آنچه ضرور است داریم. فرزندی به ناموس دیاریم، با رنج حیات در نبرد خانیم بزرگ دور گردیم. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان پس از شناسایی پوره با شرایط خوابگاه نو با 500 نفر تربیت گیرندگان مؤسسه های اینترنتی شهر دوشنبه صحبت آزاد و صمیمی انجام داده اید به توجه و غمخواری های پیوسته رهبریت دولت و حکومت مملکت نسبت به طبقه احتیاجمند جامعه اندیشه‌رانی کردند. سرور دولت تربیت گیرندگان را با 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و آغاز سال نو خانش تهنیت گفته افتتاح بنای خوابگاه مکتب اینترنت را در این روزهای جشنی تحفه ارزشمند حکومت مملکت به نسل آینده ساز ملت معنی داد کردند. فرزندان عزیز، امروز روز 1 سپتامبر، روز دانش، عرض صحبت داد. اولا من همه شمایان را به روز 1 سپتامبر روز دانش سرشوی سال نوی تحصیل تبریک و تهنیت میگویم. فرزندان عزیز، امسال برای ملت تاجیک، دولت تاجیکان، خلق تاجیکستان بسیار سال مهم، تاریخی، مقدسترین جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان. انا با همین شرافت ما امروز در نزد شما هستیم. برای شما بینید خوابگاه درجه عالی مهیا کردیم، ساختیم و در اختیار شما امروز سپاریدیم. همه شما را تبریک میگویم. به شما سلامتی، موفقیت و خوانش خوب و اعلی را آرزومند هستم. من دایم در فکر شما هستم. از مربیان، آموزگاران دایم طلب میکنم که فرزندان ما را نگاه کنین، غمخواری کنین، مثل فرزندان خودتان مهربان باشید. تمام شرایط را برای بیمار نشوند، اذیت نکشند، گرسنه نمانند، سر لباس درجه عالی. من حالا خوابگاه را دیدم، شرایط خوابگاه حاضر زمان بنیاد شده است. فرزندان عزیز، بعضن ما در عائله هامان حتی صاحبکاران و آدمان ثروتمند برای فرزندانشان چنین شرایط مهیا نمیکنند. ما تا حیات مستقلانه شما را تربیت میکنیم، به وای میرسانیم، به زندگی مستقلانه را گسیل میکنیم. در عرفه جشن بسیار تاریخی و مقدس ما 30 سالگی استقلالیت دولتی قرار داریم. بار دیگر همه شما را تبریک میگم. به شما سلامتی، عمر دراز، موفقیت و خوانش خوب و اعلی را آرزومند است.
تأکید گردید که غمخواری نسبت به یتیمان و بیپرستاران و شخصان نیازمند در سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان دارای جایگاه و موقع خاص بوده برای بهتر نمودن شرایط تحصیل و کار و زندگی آنها پیوسته تدبیرهای سودمند و ثمره بخش اندیشیده می شود. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در همین جا به مناسبت آغاز سال نو خوانش به هر یک تربیت گیرنده سر و لباس مکتبی، لوازمات خوانش و شیرینی ها تقدیم کرده آنها را به تحصیل خوب و انتظام نمونوی راهنمایی کردند. مکتب اینترنت رقم 1 برای کودکان یتیم و بیپرستار که یکی از کلانترین مؤسسه های تعلیمی جمهوری به حساب می رود، سال 1972 در زمینه مکتب اینترنت برای کودکان یتیم و بیپرستار تأسیس یافته است. در زمان صاحب استقلالی برابر دیگر مؤسسه های تعلیمی، شرایط تعلیم و تربیت و بودوباش تربیت گیرندگان در آن با دستگیری های روسافزون پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بهتر و خوبتر گردیده، با سهم صاحبکار وطنی تمام بناهای آن تعمیر و نوسازی شده است. این مؤسسه تعلیمی برای 550 نفر تربیت گیرنده پیش بینی گردیده، عین حال در آن 459 خواننده به تحصیل همه‌جانبه فرا گرفته شده است. در مکتب اینترنت 74 نفر آموزگار و مربیان با معلومات عالی کسبی کار و فعالیت می‌نمایند. تمام صنفخانه‌های مؤسسه با عیانیت و واسطه‌های تعلیمی تامین بوده، نسل نورس در اساس راهنمایی‌های سرور یتیم پرور مملکت به دانش آموزی مشغول می‌باشند. برای جلب تربیت گیرندگان مؤسسه تعلیمی به نمودهای گوناگون ورزش و سالمگردانی در حدود مکتب اینترنت میدانچه‌های زمانوی ورزشی نیز بنیاد کرده شده است. ما نسل نورسی دوران صاحب استقلال کشور از مهربانی و غمخوری‌های پدرانه پرزیدنت کشورمان پیوسته برخوردار هستیم و هیچگاه یتیم بودن خود را احساس نمی‌نماییم، زیرا سرور دلسوز و مهربان داریم. برای دستگیری همیشگی و غمخوری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت میانه‌داری به پایان خویش را اصرار داشته قول می‌دهیم که در مؤسسه با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده در آینده می‌خواهم آموزگار شده و بر خلق و وطنم صادقانه خدمت کنم. کی گفت که ما پدر نداریم؟ کی گفت که ما سپر نداریم؟ داریم پدر که پیشوا است، در هر قدم به فکر ما است. ما تعلیم گیرندگان برای اهدای باز یک تحفه به بها که در روز دانش و عرفه جشن استقلالیت ملی که با خشت مهر و محبت و غمخواری بینظیر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت بنیاد گردیده است، میانه‌داری خود را بیان می‌سازیم. همزمان وعده می‌دهیم که نامبرداران کشوری از زمان می‌گردیم. هر سال سراغ ما بیاید، بر ما در مهر خود گشاید. یک سال به شادی بگذرد روز، هستید به هر یتیم دلسوز. اطراف بینای خوابگاه نوی مکتب اینترنت در دایره اقدام‌های سازنده آباد و زیبا کرده شده، گل‌های رنگارنگ و نهال‌های همیشه سبز شنانیده شده است. همزمان برای تامین استراحت خوب و با فراغت تربیت گیرندگان نزد خوابگاه با هیکلچه‌های قهرمان‌های افسانه‌های کودکانه زینت داده شده، نشستگاه‌ها و یک فواره زیبا گذاشته شده است. روشنایی بنا و اطراف آن را شبانه چراغ‌های گوناگون روشنی دهنده تأمین می‌نماید. سرور دولت محترم امامعلی رحمان برای فراهمسازی امکانات معاصر در خوابگاه مؤسسه با صاحبکار وطندوست محمود جان مرادوف برای دستگیری از سیاست سازنده و اجتماعی رهبریت عالی حکومت کشور اقدام‌های بشردوستانه و انجام دادن کارهای خیر اظهار سپاس کردند. صاحبکار وطنی باز اقدام گرفتند که در پایتخت مملکت شهر دوشنبه مؤسسه نوی تعلیمی برای 3500 نفر خواننده در 2 بست را ساخته به استفاده می‌دهد. در دوره دستور سپارش رهبری دولت روندی با سرعت بنیاد مؤسسه‌های نوی تعلیمی و بناهای علاوگی در پایتخت با ابتکار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با آن باعث گردید که مرحله به مرحله مسئله تامین خوانندگان با جای نشست حل گردیده طلبات افزاینده اهالی قانونی کرده شود. امروز با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در شهر دوشنبه مؤسسه دولتی تعلیمی گیمنازیای رقم 4 برای خوانندگان بالایوقت مورد بهره برداری قرار داده شد.
сентябр дар шаҳри Душанбе асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ муассисаи давлатии таълимии гимназияи рақами 4 барои хонандагони болоёқати шаҳри Душанберо мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. муассисаи боҳашамати таълимӣ аз 9 бинои 5 ва 4 ошёна иборат буда ҷавобгоҳ ба меъёрҳои байналмилалӣ бунёд ёфтааст ва барои 2500 нафар хонанда дар як баст пешбинӣ гардидааст. Гимназия дорои 109 синфхонаи замонавӣ буда барои таълиму тарбияи наврасону ҷавонон шароити заруриву мутобиқ ба талаботҳои сатҳи ҷаҳонӣ фароҳам оварда шудааст. Аз ҷумла ҷиҳати омӯхтани фанҳои дақиқ, таълимгоҳ дорои лабораторияҳои замонавии фанӣ, синфхонаҳои алоҳидаи химия, биология, физика ва табиатшиносӣ буда барои гузарондани таҷрибаҳои гуногун дар синфҳо аёниятҳои зарурӣ васлу насб гардиданд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити таълиму тарбия бо омӯзгорону хонандагони муассисаи наву замонавӣ суҳбати самимӣ анҷом доданд. Здравствуйте, уважаемый основатель мира и национального единства, лидер нации, дорогой наш президент. Сегодня знаменательный день для всех нас, благодаря вашей мудрой и благоразумной политике. В канун празднования 30-летия независимости Таджикистана у нас открылась новая школа, гимназия номер 4 для одаренных детей города Душанбе, с кабинетами, оснащенными самыми передовыми технологиями. В сегодняшних условиях наша задача состоит из всестороннего использования возможностей, созданных государством и правительством, ведения здорового образа жизни, а также постоянного стремления к освоению современных профессий и специальностей. Уважаемый лидер нации, пользуясь случаем, хотим выразить вам свою бескрайнюю благодарность. Спасибо за труд и науку. Таджики на верном пути. Немногим дано так идти. По делу используя руки. С вами Таджикистан впереди. Спасибо вам говорят внуки. Благодаря нашему уважаемому президенту у нас открылась новая школа с кабинетами, оснащенными самыми передовыми технологиями, с компьютерными классами, с футбольной площадкой. Взамен мы обещаем хорошо учиться.
گفته شد که تعلیم و تربیت در مؤسسه دولتی تعلیمی گیمنازیای رقم 4 برای خوانندگان بالیاقت شهر دوشنبه مطابق با استانداردهای بین‌المللی تعلیمی به راه مانده شده برای تربیت درست خوانندگان از اصولهای معاصر و اعیانیت‌های زمانوی به طور وسیع استفاده برده می شود. از جمله تمام صنفخانه‌های تعلیمی با تخته‌های الکترونی مجهز کرده شده است. باید گفت که آموزگاران و خوانندگان برای کار و تحصیل به گیمنازیای مذکور تنها در اساس آزمون قبول کرده می شوند. در مؤسسه تعلیمی نو توجه خاصه به مسئله زبان آموزی ظاهر گردیده. صنفخانه‌های علایده آموزش زبان‌های روسی، انگلیسی، آلمانی و خیتایی تشکیل گردیده است. آموزش زبان‌های خارجی با اصول لینگوفونی راه اندازی شده در تمام صنفخانه‌هایی که برای زبان آموزی پیش بینی گردیده‌اند دستگاه و تجهیزات معاصر نصب می‌باشد. همچنین صنفخانه کامپیوتری گیمنازیا 200 کامپیوتر داشته برای خوب آموختن تجهیزات مذکور قسم‌های ایلاوگی و تخته‌های الکترونی نصب کرده شده‌اند. ما تربیت گیرندگان گیمنازیای رقم 4 آرزو و رویاهای خود را با دستگیری و غمخوری‌های پیشوای ملت عملی گشته می‌بینیم. ساخته و به استفاده دادن چنین بینای محتشم و زیبا روشنگری آن است که پیشوای ما به رشد ساحه علم و معارف و با سواد نمودن نسل آینده سازی ملت دقت اولین درجه ظاهر نموده است. ما تربیت گیرندگان جواباً به این دستگیری و غمخواری های پدرانه پیشوای ملت وعده می دهیم که با دانش خوب و اعلی تحصیل نموده پیرو پیشوای معارف پروری خود باشیم. کتابخانه زمانوی گیمنازیای رقم 4 با ادبیات درسی و بدیهی تامین بوده برای خوانندگان همچنین تالار علایده کتابخانه الکترونی تشکیل گردیده است که به این وسیله طالب علمان به ادبیات جهانی دسترسی پیدا می نمایند. برابر دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که به خاطر آموزش کسب و هنر در تعلیمگاه صنفخانه‌های علایده تعلیمی مهنت عاید به کارکرد چوب و متال تشکیل گردیده. همچنین دختران در صنفخانه‌های مجهز نازکی‌های دوزندگی و طرز آماده نمودن هر گونه طعام را می‌آموزند. این زمان در تعلیمگاه فعالیت محفل‌های دراموی، خریاگرافی، آماده سازی لباس‌های زمانوی، صنعت تصویری و هیکل‌تراشی نیز راه اندازی گردیده است. گیمنازیا همچنین دارای صنفخانه‌های آمادگی دفاع حربی، صنفخانه علایده آموزش شامات، بونگوی طبی، حجره روانشناسی، یک تالار کلون مجلسی با 460 جای، یک تالار خرد مجلسی و آشخانه با 590 نشستگاه می باشد. برای ترغیب طرز حیات سالم یک تالار کلون ورزشی، دو تالار گیمناستیکی برای پسران و دختران بنیاد یافته است. در حدود مؤسسه همچنین میدانچه برای بازی‌های گوناگون ورزشی تشکیل گردیده. امکانیت است که در اینجا مسابقه‌های گوناگون ورزشی گذرانده شود. امروز روز خوشنودی، روز فرحمندی است که در عرفه جشن 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان باز یک مؤسسه تعلیمی طرح زمانوی داشته کشاده به استفاده داده شد. مورد بهره برداری قرار گرفتن این مؤسسه با نفوذ تعلیمی که تمام شرایط معاصر تعلیم در این مؤسسه فراهم آورده شده است برای آموزگاران و خوانندگان این درگاه تحفه ارزشمند است. گرد و اطراف و نمای بیرونی مؤسسه تعلیمی با نظرداشت صنعت بلند معماری بنیاد یافته در سنی آن برای سیر و گشت و فراغت تعلیم گیرندگان شرایط ضروری فراهم آورده شده است. مؤسسه دولتی تعلیمی گیمنازیای رقم 4 برای خوانندگان بالیاقت شهر دوشنبه از جانب دیرکسیون ساختمان انشاءات‌های حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با صنعت بلند بنیاد یافته از لحاظ مساحت و فراگیری خوانندگان کلانترین مؤسسه تعلیمی در حدود جمهوری به شمار می‌رود. ساختمان انشاءات مذکور سال 2017 آغاز گردید و در این مدت با صنعت بلند بنیاد یافت. در رفت ساختمان ما از مصالح‌های خوش‌صفت استفاده بردیم و این کفالت آن است که مؤسسه برای خوانندگان سالهای دراز خدمت می‌کند. داخل مؤسسه هم با صنعت بلند و مطابق استانداردهای بین‌المللی آرا یافته است. افتتاح مؤسسه تعلیمی مذکور تحفه ارزنده حکومت جمهوری تاجیکستان در روز دانش و عرفه تجلیل 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به نورسان به حساب رفته از رشد تدریجی ساحه معارف در پایتخت بشارت می‌دهد. در مجموع در دایره دستور و سپارش‌های رهبر دولت روند با صورت بنیاد مؤسسه‌های نوی تعلیمی و بناهای ایلاوگی در پایتخت با ابتکار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به آن باعث گردید که مرحله به مرحله مسئله تامین خوانندگان با جای نشست حل گردیده طلبات
افزاینده اهالی قانع کرده شود. در این برابر شرط و شرایط و امکانیت‌های تحصیل نیز در شهر دوشنبه مطابق با استانداردهای بین‌المللی راه اندازی می‌گردد. تنها امروز در پایتخت مملکت با اشتراک پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی 6 مؤسسه ساحه معارف از جمله بینای نو دانشکده سیاحی، صاحبکاری و خدمت، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 133، خوابگاه برای تربیت گیرندگان مکتب اینترنت رقم 1، مؤسسه دولتی تعلیمی گیمنازیای رقم 4 برای خوانندگان بالایقت و در علایقگی با اشتراک رئیس شهر دوشنبه کودکستان و لیسه عدالت مورد بهره برداری قرار گرفت که نتیجه دستگیری و توجه دائمی حکومت مملکت نسبت به ساحه می باشد. از جمله ساختمان گیمنازیای رقم 4 برای خوانندگان بالایقت در ادامه تدبیرها جهت موثر و زمانوی نمودن امکانیت‌های تعلیم انجام یافته، خوانندگان به پیشوای معظم ملت برای غمخوری دائمیشان نسبت به نورسان و جوانان اظهار منتداری کردند. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان با کارمندان و مسئولین ساحه دستور دادند که نظارت صفت تعلیم را در مؤسسه نو جدی براه مانده نورسان باسواد و صاحب ملکه را به وای رسانند. پس از افتتاح تعلیمگاه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در تالار مؤسسه دولتی تعلیمی گیمنازیای رقم 4 برای خوانندگان بالایقت شهر دوشنبه با افتخار روز دانش و درس صلح در حضور هیئت آموزگاران، کارمندان ساحه معارف و دانشجویان سخنرانی نمودند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان همه حاضرین را به آغاز سال نو تحصیل و افتتاح مؤسسه دولتی تعلیمی گیمنازیای رقم 4 برای خوانندگان بالایقت شهر دوشنبه تبریک و تهنیت گفتند. در ادامه سخنرانی پیشوای معظم ملت اوید با وضع ساحه معارف، علم برداشتن صفت تعلیم و تربیت، روند با صورت بنیاد مؤسسه‌های نو تعلیمی، دستگیری طالب علمان و جوانان بالایقت و آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص اظهار اندیشه کردند. امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چون عنعنه نکو در روز دانش و درس صلح در گیمنازیای رقم 4 برای خوانندگان بالایقت ناحیه فردوسی شهر دوشنبه سخنرانی کردند. رشد ساحه معارف همچون ساحه افضلیتناک و پیشبرنده جامعه در سیاست اجتماعی پیشوای ملت موقع اساسی را کسب کرده است. 1 سپتامبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چون عنعنه نکو در روز دانش و درس صلح در گیمنازیای رقم 4 برای خوانندگان بالایقت ناحیه فردوسی شهر دوشنبه سخنرانی کردند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان همه آموزگاران و خوانندگان پایتخت و اهل معارف کشور را با آغاز سال نو تحصیل تبریک و تهنیت گفتند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سخن را از صلح آغاز کرده تاکید داشتند که ما مردم تاجیک به قدر صلح و آرامی و زندگی آسایشته می رسیم. آن را نعمتی بزرگ می دانیم. زیرا مردم تاجیکستان حیات آسوده را با بهای نهایت گران به دست آوردند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضرور شمردند که مردم شرفمند تاجیک فرهنگ صلح و آرامی، وحدت ملی و امنیت و آسایشتگی را به فرزندان خود آموزند. آنها را در روحیه خویشتن‌شناسی و وطن دوستی و انسان پروری تربیت نمایند. رشد ساحه معارف همچون ساحه افضلیتناک و پیشبرنده جامعه در سیاست اجتماعی پیشوای ملت موقع اساسی را کسب کرده است. با در نظر داشت اهمیت این مسئله به خصوص سالهای آخر رشد زینه تحصیلات تا مکتبی در مرکز توجه حکومت مملکت قرار گرفته تا امروز در سمت بنیاد کردن و به استفاده دادن کودکستان‌های نو و زمانوی کارهای زیادی به انجام رسانده شدند. برای رسیدن به همه هدفهای نیک در این سمت سرور دولت محترم امامعلی رحمان وزارت معارف و علم مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها را وظیفه‌دار کردند که جهت اجرای طلبات استراتژی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 برنامه دولتی رشد تحصیلات تا مکتبی برای سالهای 2020 2025 و باز هم بیشتر به تعلیم و تربیت فرا گرفتن کودکان سن تا مکتبی تدبیرهای علاوه اندیشند. تأکید گردید که با مقصد فراهم آوردن شرایط مناسب برای خوانندگان تنها سال جاری به افتخار جشن 30 سالگی استقلال دولتی به استفاده سپاریدن 214 بینای نوی مؤسسه‌های تعلیمی برای قریب 100,000 جای نشست پیش بینی گردیده تا امروز قسم زیادی آنها درهای خود را برای خوانندگان باز کردند. در بودجه دولتی سال 2021 برای ساحه معارف 5 میلیارد و 597 میلیون سومانی پیش بینی گردیده است که این نسبت به سال 2020 11.2% زیاد می باشد. مبلغ ذکر شده قریب 20% بودجه دولتی را تشکیل داده به 6% مجموع محصولات داخلی برابر است.
таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки вобаста ба мушкилоту паёмадҳои тағйирёбии иқлим, гармшавии ҳаво, пайдоиши бемориҳои сироятӣ, ҳамчунин мавқеи географӣ, обу ҳавои мамлакат, ҳолати равонии кӯдакон, имконияти вақту соатҳои дарсӣ ва барномаву стандартҳои таълимӣ бояд дар доираи ислоҳоти соҳа ба ин масъала нигоҳи нав карда шавад. вобаста ба ин президенти мамлакат пешниҳод карданд, ки соли таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии кишвар ҳамасола 1 июн ҷамъбаст карда шавад. вазорати маориф ва илм вазифадор гардид, ки пешниҳоду хулосаҳои худро дар ин хусус ба ҳукумати мамлакат манзур намуда, ҷиҳати ворид кардани тағйиру иловаҳо ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳа чораҳои зарурӣ андешад. ҳамчунин ба вазорати маориф ва илм ва дигар идораҳои давлатӣ супориш дода шуд, ки ҷиҳати такмили ихтисос ва бозомӯзии касбии омӯзгорон барои ташкили паркҳои технологӣ, баҳри дар сатҳи баланд ташкил кардану гузарондани озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат, ҷиҳати таҷдиду бознигарии ихтисосҳо, ҷорӣ кардани ихтисосҳои нав, омода кардани мутахассисони ба талаботи бозори меҳнати муосир ҷавобгӯ ва таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ ба омӯзгорони дорои дараҷа ва унвони илмӣ чораҷӯӣ намоянд. шаҳри душанбе ҳамчун пойтахти ватани соҳибистиқлоламон сол ба сол рушд карда истодааст. дар шаҳр дар баробари бунёди иншооти муҳими инфрасохтори пойтахт ба масъалаи сохтмон ва таъсиси муассисаҳои таълимии наву замонавӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд, ки танҳо таи солҳои 2017-2020 дар шаҳри Душанбе бо харҷи зиёда аз 450 миллион сомонӣ 24 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ барои 31 000 ҷойнишаст ва 9 муассисаи таҳсилоти томактабӣ барои қариб 2000 кӯдак бунёд гардидааст. илова бар ин дар доираи нақшаи чорабиниҳо ба ифтихори 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Душанбе бунёди 19 муассисаи таҳсилоти умумӣ бо зиёда аз 41 000 ҷойи нишаст ва сохтмони 7 муассисаи таҳсилоти томактабӣ барои 1900 кӯдак идома дорад. боиси хушнудист, ки танҳо 1 сентябр дар рӯзи дониш дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе бо дастгирӣ аз сиёсати созанда ва маорифпарваронаи Тоҷикистон аз тарафи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо соҳибкорони ватанӣ 6 муассисаи муосири таълимӣ аз ҷумла кӯдакистон, литсей ва гимназия мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз падару модарон даъват ба амал оварданд, ки раванди таълиму тарбияи фарзандони худро ҷиддӣ назорат кунанд ва ба масъалаи фароҳам овардани шароит барои илму донишомӯзии онҳо эътибори аввалиндараҷа диҳанд. дар охир сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи ҳозирин ва дар шахси онҳо шаҳрвандони мамлакатро با آغاز سال نو خانش و جشنی در پیش ایستاده 30 سالگی استقلالیت دولتی تبریک و تهنیت گفتند. بعد از سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان، مولوده زبیدالله‌زاده، خواننده گیمنازیای رقم 4، صابرجان سعیدزاده، دانشجوی دانشگاه ملی و هوشنگ صابرزاده آموزگار برآمد کردند. امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی دو بینای نوی تعلیمی دانشکده سیاحی صاحبکاری و خدمت را مورد استفاده قرار دادند. 1 сентябри соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ду бинои нави таълимии донишкадаи сайёҳӣ соҳибкорӣ ва хизматро мавриди истифода қарор доданд. корҳои сохтмонӣ дар биноҳои нави таълимӣ моҳи декабри соли 2020 оғоз гардида буд ва дар кӯтоҳтарин муҳлат бо сатҳу сифати баланд анҷом дода шудааст. ҳар ду бино ки яке 5 ва дигаре 3 ошона мебошад ба истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар доираи эълон гардидани солҳои 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз ҳисоби маблағҳои худи муассисаи олии таълимӣ бунёд шудааст. дар биноҳои нави муассиса 48 симхонаи таълимӣ, ҳуҷраҳои корӣ, 8 озмоишгоҳ аз ҷумла ташхисгоҳи гумрукӣ, симхонаи таълимии фанни муҳосибот, интеллекти сунъӣ, меҳмонхонаи таълимӣ, сайёҳии кӯҳӣ, бонки таълимӣ ва симхонаи лингафонӣ мавҷуд мебошанд, ки ҳамаи онҳо ҷиҳати аз бар кардани нозукиҳои фаъолияти касбӣ барои мутахассисони ҷавон пешбинӣ шуданд. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёмашон 26 декабри соли 2019 иброз доштанд ки дар заминаи донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат донишкадаи сайёҳӣ соҳибкорӣ ва хизмат таъсис дода шавад. дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон 29 апрели соли 2020 таҳти рақами 240 донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат ба донишкадаи сайёҳӣ соҳибкорӣ ва хизмат табдили ном кард. раёсати донишкадаи сайёҳӣ соҳибкорӣ ва хизмат бахшида ба 30 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва иҷрои қарори раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ баҳри сохтани маҷмӯаи донишкадаи сайёҳӣ соҳибкорӣ ва хизмат ки аз 5 бино иборат мебошад, моҳи декабри соли 2020 тун 2 бинои ин маҷмӯа оғоз гардид ва имсол мавриди истифода қарор дода шуд. аснои боздид президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон таваҷҷӯҳи масъулинро ба масъалаи сифати таҳсилот ва сатҳи донишу маҳорати тахассусии донишҷӯён ҷалб карда барои андешидани чораҳои зарурӣ дар ин самт ба омӯзгорон дастуру маслиҳатҳои мушаххас доданд. барои омӯзонидани нозикиҳои касбӣ ба таълимгирандагон беш аз 200 нафар омӯзгори ботаҷриба фаъолият мебаранд. иншооти нав дорои китобхона бо 92 000 нусха китоби чопӣ, 941 000 нусха китоби электронӣ ва толори фарҳангӣ барои 600 ҷои нишаст мебошад. иттилоъ дода шуд ки ҷараёни таълим дар донишкадаи сайёҳӣ соҳибкорӣ ва хизмат пурра тариқи низоми кредитии таҳсилот ба роҳ монда шуда, донишҷӯён аз рӯи барномаи дараҷаи таҳсилоти бакалавр дар 53 ихтисос, магистратура дар 15 равия, таҳсилоти дуюми олии касбӣ дар 5 ихтисос, докторантура аз рӯи ихтисоси PhD таълим мегиранд. соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон яке аз соҳаи афзалиятнок ба ҳисоб меравад ки ин соҳа метавонад ба бюҷети мамлакат даромади зиёд ба даст орад ва аҳолии деҳот аз ин ҳисоб даромади зиёд ба даст оварда зиндагии худро пеш баранд ки бевосита аз тарафи асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардид ки аҳолии маҳал метавонанд аз ин ҳисоб даромади зиёд ба даст оранд ва зиндагии худро пеш баранд. донишкада соли 1991 таъсис дода шудааст ва ҳамчун маркази муҳими илму ҳунаромӯзӣ ва фарҳангӣ то ба имрӯз барои соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллии мамлакат зиёда аз 12 000 нафар мутахассиси баландихтисосро тайёр намудааст. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон вобаста ба нақши созгори соҳаи сайёҳӣ дар пешрафти иқтисоди кишвар бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 29 апрели соли 2020 донишкадаи соҳибкорӣ ва хизматро ба донишкадаи сайёҳӣ соҳибкорӣ ва хизмат таъсис дода изҳори умед намуданд ки раёсат ва омӯзгорони донишкада дар самти тарбияи кадрҳои баландихтисоси соҳаи сайёҳӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. лозим ба таъкид аст ки бо бунёди биноҳои нави таълимӣ боз барои дар ду баст ба таълим фаро гирифтани 3500 донишҷӯ шароити хуб фароҳам гардид. ҳоло донишкадаи сайёҳӣ соҳибкорӣ ва хизмат имкон дорад ки 7557 нафар донишҷӯро ба донишомӯзӣ фаро гирад. сол то сол заминаи моддии техникии донишкада таҳким ёфта сохтори ташкилии идоракунии он низ мукаммал гаштааст. айни ҳол донишкада дорои литсеи тамоюли иқтисодӣ, 6 факултет, шуъбаи таҳсилоти фосилавӣ ва ғоибона, шуъбаи омодасозии кадрҳои илмӣ ва илмӣ педагогӣ, беш аз 800 компютери пайваст ба шабакаи интернет, 2 китобхонаи илмӣ, 2 китобхонаи электронӣ, 2 толори маҷлис, 2 майдончаи варзишӣ, бунгоҳи тиббӣ, 150 синфхона, 11 озмоишгоҳи таълимӣ, матбаа, парки технологӣ ва ошхона мебошад. имсол барои мо донишҷӯён 2 бинои таълимӣ туҳфа карда шуд ки дорои тамоми шароитҳо мебошанд. мо донишҷӯён миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат мерасонем ки ба мо чунин як бинои наву замонавӣ туҳфа кардаанд. сарвари давлат дар яке аз озмоишгоҳҳои муассиса бо рафти сохтмони филиали донишкадаи сайёҳӣ соҳибкорӣ ва хизмат дар шаҳри леваканди вилояти хатлон тариқи онлайн шинос гардиданд. иттилоъ дода шуд ки филиали сохташавандаи донишкадаи мазкур аз 8 ошона иборат буда барои 2200 нафар дар як баст пешбинӣ шудааст ва он тибқи нақша то соли 2024 сохта мавриди истифода
قرار میگیرد. لازم به تاکید است که دو بینای ایلوگی نو در دایره اجرای قرار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی درباره دادن اجازت برای ساختمان بناهای تعلیمی در حدود قطعه زمین دانشکده واقع در خیابان باربد ناحیه فردوسی بنیاد یافته است. در دایره دستور سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سمت بین‌المللی کنانی تحصیلات در سال تحصیلی 2020-2021 سه اختصاص دانشکده، سیاحت و مهمانداری، منیجمنت در ساحه سیاحی بین‌المللی و اقتصادیات جهانی از اکریدیتاسیون بین‌المللی گذشته برنامه‌های تعلیمی اختصاص‌های مذکور با استانداردهای بین‌المللی تحصیلات مطابق گردانیده شدند. مجموعه تعلیمی که در دانشکده سیاحی صاحبکاری و خدمت ساخته می شود از 5 بنا عبارت است و این هم باشد با دستگیری به واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می باشد. بهر آماده کردن کادرهای ساحه سیاحی که هم در داخل و هم در خارج کشور رقابت پذیر باشند. در همین جا با اشتراک پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با کارهای ساختمانی باز یک بنای دیگری تعلیمی ایلوگی و مرکزی با جای کار تامین کنی در ساحه سیاحی که از 8 آشیانه عبارت خواهد بود آغاز بخشیده شد. مطابق لایحه اتاقهای کاری، تالارهای مجلسی، سیمخانه‌های تعلیمی، انبار، مرکز طبع و نشر، تالار تنیس، سیمخانه‌های محفل شاهمات، بخش خدمترسانی تکنیکی و خدمترسان در بنای نو جای داده می شود. هنگام شناسایی با لایحه ساختمان انشاءات نو ساحه معارف، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با ساختمانچیان جهت با صفت بلند انجام دادن کارهای بنیادی و برابریت دانشکده برای در آینده فراهم آوردن بهترین شرایط تعلیم و تربیه دستور و سپارش‌های مشخص دادند. شنیدن گل‌های هرخیله، درختان سایه‌افکن و آرایشی و همیشه سبز در مساحت بیش از 2100 متر مربع سفالک پوش و 1600 متر مربع اسفالت پوش کردن صحن مؤسسه از کارهای دیگر آبادانی محسوب می‌یابند که با صفت بلند انجام یافتند. آموزگاران و دانشجویان دانشکده سیاحی صاحبکاری و خدمت با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت توجه خاصه و روزافزونشان به ساحه معارف اظهار سپاس و منتداری نموده افتتاح دو بنای نو ایلوگی را در نزد دانشکده تحفه ارزشمند در عرفه تجلیل سزاوار جشن عمومی ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی ارزیابی کردند. تنها امروز در پایتخت مملکت با اشتراک پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی 6 مؤسسه ساحه معارف از جمله بنای نو دانشکده سیاحی صاحبکاری و خدمت، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 113، خوابگاه برای تربیت گیرندگان مکتب اینترنت رقم 1، مؤسسه دولتی تعلیمی گیمنازیای رقم 4 برای خوانندگان بالیاقت و در علاهیدگی با اشتراک رئیس شهر دوشنبه کودکستان و لیسه عدالت مورد بهره برداری قرار گرفت که نتیجه دستگیری و توجه دائمی حکومت مملکت نسبت به ساحه می باشد. در شهر دوشنبه دوام سالهای صاحب استقلالی در دوره تدبیرهای آبادانی و توجه مخصوصی رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر انفراستراکچور انشاءات تعلیمی تکمیل یافته چندین مؤسسه‌های تعلیمی به استفاده داده شد. امروز در کوچه ورزاب ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه با اشتراک رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی کودکستان و لیسه خصوصی عدالت افتتاح گردید. انشاءات مذکور در سمت بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم در روحیه وطن دوستی و افتخار ملی تربیت نمودن کودکان و نورسان مساعدت می‌نماید. گزارش محمد علی سفر و اهل‌دین کریم. 1 سپتامبر رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در کوچه ورزاب ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه کودکستان و لیسه خصوصی عدالت را مورد بهره برداری قرار دادند. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی نخست به شرایط فراهم آورده تعلیم و تربیت در کودکستان مذکور شناس گردیدند. با این برداره نامینه که میلاد رو آموزه مردوز دادن همه مای اسما تمام مثل رو این مولی کشم و این درگاه مایا خوش آمده رئیس ما.
اطلاع داده شد که مؤسسه تامکتبی مذکور از 3 آشیانه عبارت بوده. برای به تعلیم و تربیت فرا گرفتن 360 نفر کودک پیش بینی شده است و در آن امکان جایگیر نمودن 14 گروه با شماره 260 نفر کودک و 100 نفر در 5 گروه آمادگی به مکتب فراهم است. کودکستان مذکور دارای 8 صنفخانه تعلیمی، 6 صنفخانه تعلیمی یاری رسان برای زیرگروه‌ها، حجره‌های کاری مأموریت و طبیبان، 14 حجره خواب با 280 کت، آشخانه برای گروه‌های تیاری به مکتب با 60 جای نشست، تالار فرهنگی با 120 جای نشست و تالار ورزشی است که در آنها شرایط مساعد فراهم میباشد. مورد با تاکید است که ساختمان نوتمام بینای کودکستان و لیسه با گذشت سالها ویران و ولنگار گردیده اینجا به یک موضع نوآباد تبدیل یافته بود. تجدید و نوسازی انشاءات مذکور در اساس دستور سفارش و هدایت‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان با افتخار 30مین سالگرد استقلال دولتی از جانب جمعیت سهامی پوشیده اورازیا از ماه مارس سال 2021 آغاز گردیده در مهلت کوتاه با صفت بلند و انجام رسانیده شد. در دایره دستور هدایت‌های سازندگی و آبادانی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان از نوسازی بینای ناتمام کودکستان و تجدید و تبدیل دادن آن به بینای کودکستان برای 360 نفر و مؤسسه تعلیمات خصوصی برای 528 نفر خوانندگان به اتمام رسانیده شد و در عرفه جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری عزیزمان تاجیکستان به استفاده داده شد. مساحت عمومی ساختمان مذکور از 11600 متر مربع عبارت می باشد که در زیر ساختمان بیناهای اساسی 2762 متر مربع، در زیر ساختمان بیناهای علاوگی که خدمت رساند 1738 متر مربع، مساحت راهروها 3800 متر مربع و مساحت کبودیزارکنی در حدود این انشاءات به 3500 متر مربع برابر می باشد. در رفت ساختمان زیاده از 80 نفر کارگران محلی شرکت ورزیدند. مبلغ عمومی برای تجدید و از نوسازی این انشاءات مذکور با سرمایه گذاری مؤسسان و با مبلغ گذاری کارخانه به اندازه زیاده از 10 میلیون سومانی اجرا گردیده است. برای استراحت و فراغت و سالمگردانی کودکان در صحن بینا 5 ایوانچه تابستانه و میدانچه بازی برای تربیت گیرندگان بنیاد کرده شده است. بینای لیسه عدالت از 3 آشیانه عبارت بوده برای به تحصیل فرا گرفتن 528 نفر خواننده پیش بینی گردیده است. لیسه مذکور دارای 28 صنفخانه تعلیمی از جمله بیولوژی، تاریخ، زبان انگلیسی، تکنولوژی کامپیوتری، شیمی، فیزیک و گیمناستیک است که در آنها شرایط ارزنده تحصیل فراهم آورده شده است. ما امروز از این شد هستیم که باز یک مؤسسه دانش در قطار دیگر تعلیمگاه جمع شد. همه این با زحمت و کوشش و تشبث پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امامعلی رحمان می باشد. ما آموزگاران این غمخوری ها را در نظر داشته بهر تربیت نسل نورس کوشش به خرج می دهیم. امروز این تعلیمگاه نو در روز اول دانش به خوانندگان هدیه شد. این تاریخ برای ما آموزگاران و اهل جامعه خاطرمان است، چون که به 30 سالگی جمهوری تاجیکستان راست آمده است. در لیسه عدالت همچنین 4 اتاق کاری برای مأموریت، 2 خانه آموزگاران، کتابخانه، آشخانه برای 112 جای نشست، تالار فرهنگی با 210 جای نشست و میدانچه بالاپوشیده ورزشی موجود است. ضمن شناسایی با شرایط تعلیم و تربیت در کودکستان و لیسه عدالت، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی این اقدام صاحبکاران و نمونه عالی وطندوستی ارزیابی کرده انشاءات مذکور تحفه ارزنده در جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای کودکان و نورسان معنی داد نمودند.
раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ масъулинро вазифадор намуданд ки дар самти баланд бардоштани сатҳу сифати таълим тарбияи кӯдакону наврасон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ беш аз ҳар вақти дигар диққати аввалиндараҷа зоҳир намоянд. бинандагони гиромӣ, нашри навбатӣ барномаи иттилоъотии ахбор хотима меёбад. Саломат бошед.